রিয়েল এস্টেট নিয়ে আমাদের আগ্রহের কোনো কমতি থাকে না। সবাই হচ্ছে রিয়েল এস্টেট সম্পর্কে জানতে চান। আর সেই কথা মাথায় রেখে আজকে আমাদের অতিথি নিক রোয়ান, যিনি হচ্ছেন রিয়েলটর, ট্রেডমার্ক রিয়েলটর। লেটস ওয়েলকাম নিক রোয়ান। গুড মর্নিং সাথী। গুড মর্নিং, কেমন আছেন ভাই আপনি? ভালো। আহ, ভালো। তুমি কেমন আছো? তোমাকে তুমি করে বলছি। আহ, জি, আপনি অবশ্যই। গুড, থ্যাংক আম ইউ। এবং আমরা অবশ্যই ভালো আছি। আপনাকে আমরা পেয়েছি। এবং আমরা আজকে অনেক কিছু জানতে পারবো স্পেসিফিকলি রিয়েল এস্টেট নিয়ে। তো আমরা অবশ্যই ভালো আছি এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের দর্শকরাও আজকে অনেক খুশি থাকবেন। থ্যাংক তো ইউ। that's that's what I'm here for. এক্সাক্টলি। এবার আমরা সবাই জানি যে ২০২৩ সালে রিয়েল এস্টেট মার্কেট অনেক অস্থির ছিল। ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই ছিল। বাড়ির দাম স্টেবল ছিল যদিও। কিন্তু এই বছর বাড়ির দাম কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন? রিয়েল এস্টেট মার্কেট কি কিছুটা স্টেবল হবে? আ আমরা যদি আ লোন এবং মর্টগেজ অফিসারদের প্রেডিকশন চিন্তা করি, তারা বলছে যে এই বছর কিছুটা কমতে পারে ইন্টারেস্ট রেট। যদি এবছর ইন্টারেস্ট রেট কমে, সেক্ষেত্রে বাড়ির প্রাইসটা কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? That's a very good question to start with, Shati. Last year was a completely different market, and amazingly, year before was a completely different market. So we're coming into a new year with slightly lower interest rate, and every market creates an opportunity, and it creates an opportunity for different types of buyer. So this market is gonna open up floodgates. The interest rate is gonna go back to, here's my prediction. Interest rate is gonna come down. It's gonna continue to. Fed already said it's gonna. They're gonna lower interest rate 3 times this year, this coming year. Now, how that's gonna Fed's lowering interest rate doesn't always equal to mortgage interest rate getting mortgage interest rate lower, but it follows that trend. So what's going to happen right now? We're looking at around 6.5%, 6.65% interest rate. It's going to continue to come down. Here's the biggest misunderstanding. It's not. We're not going to see COVID era 2.5%, 3.5%. We're not. It's just reality. It's just not going to happen. Mhm. But we're going to see, in my opinion, we're going to see in five in front of it. So which would be 5.95, could be 5.75, 5.25. If somebody gives you a specific number that it's going to be 5.75, in my opinion, that may not be true. But we're going to see five in front of it. Now, the market prices, if you're talking about prices, what was happening in COVID era, you had price appreciation, year to year price appreciation. It was tremendously high, and it just not sustainable. So I'm সাথী, আমি ইংলিশে বলে ফেললাম আসলে বেশি কথাগুলি। জি, জি, কোনো সমস্যা নেই। আমরা কথা বলতে পারবো, সমস্যা নেই। ওকে। সো সো লাস্ট ইয়ার যেরকম কোভিড এরাতে হচ্ছিল যে প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন, ইয়ার টু ইয়ার প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হচ্ছিল আমাদের যেই ডিসি এরিয়াতে হচ্ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 29%. In some areas, West Coast, California, they even তারা দেখলো 38% ও কিছু কিছু ছিল। That's really not sustainable. এইরকম প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় না। In a normal market যেটা হয়, তোমার প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন, ইয়ার টু ইয়ার প্রাইস অ্যাপ্রিসিয়েশন হয় 5.5%. So what's gonna happen? We're gonna see, আমরা দেখবো যে deceleration of price appreciation. Now, what does that mean? Now, think about a graph, right? যেটা হচ্ছে তোমার 2020, 2019, 2020, 2021, 20, even 2022, এর প্রাইস এরকম করে যাচ্ছিল, বাড়ছিল, হুম। গ্রাফটা যদি দেখো, year to year. Now, like I said, that's not sustainable. So what we're gonna see, it's not gonna go up like crazy like that. It's gonna start to level down. It's gonna start to come back to normal, which should be 5.5%. একটা জিনিস দেখার কথা হচ্ছে, মনে করার কথা হচ্ছে, রিয়েল এস্টেট মার্কেটটা হচ্ছে হাইপার লোকাল।
সো যেই নাম্বারগুলি আমাকে আমি দিচ্ছি দর্শকদেরকে তোমাদেরকে, এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ন্যাশনাল ট্রেন্ড। তুমি আমাদের ডিএমভি এরিয়া তো কিছু কিছু এলাকার নাম্বার যদি দেখো, এটা ইটস গোনা বি different than different in different areas. So, but that's what we're gonna be seeing. You're gonna see prices coming down, not down, prices leveling up. But you're gonna continue to see price going up. Another thing, I made a video the other day. There are some warning signs for some buyers. Here's what: when you have lower interest rate, lot more people get qualified. So আচ্ছা। yes, লাস্ট ইয়ারে হচ্ছিল তোমার ক্লোজ টু 8% ইন্টারেস্টে চলে যায়, কিন্তু ওই সময় আমাদের কিছু কিছু বাড়ি দেখা যাচ্ছিল যে স্টে ইন দ্য মার্কেট স্লাইটলি লঙ্গার। তাতে হয় কি, সেলার নেগোসিয়েশনের জন্য ইজি থাকে। ওই বাড়ির প্রাইসটাতে কম করা যায়, তারপরে সেলার কিছু ক্রেডিটও দিয়ে দেয়। এখন we're gonna start to see less of that, because we're gonna have more buyers fighting over one house। তখন যেটা যখন হয়, তখন বিডিং ওয়ার শুরু হয়, যেরকম 2021 2022-তে আমরা দেখলাম এক একটা বাড়ির পিছনে। আমি একটা বাড়ি বিক্রি করছি যেটার পিছনে 40টা অফার ছিল। ও সো ওয়াও! I will never forget that. সো সো ইটস নট গোনা বি ওইরকম হবে না, 40টা অফারের মধ্যে চলে যাবে না, কিন্তু তারপরও যে বিডিং ওয়ারগুলি ছিল একটু একটু আস্তে আস্তে করে আমরা দেখতে থাকবো। বাট প্রাইস ইজ গোনা কন্টিনিউ টু গো আপ এট আ স্লোয়ার রেট। আম আমরা অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারলাম যে অনেক ডিটেইলে জানতে পারলাম, অনেক নাম্বার সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। আ কখন অ্যাকচুয়ালি 3% 5% অথবা 20% ডাউন পেমেন্ট দিতে হয়? ডাউন পেমেন্টের সাথে ইন্টারেস্ট রেট কিভাবে কাজ করে? এটা যদি একটু বলতেন। Another very good question. So it really depends on তুমি কোন স্টেজের বায়ার, রাইট? ইফ যদি ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার হয়, ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারদেরকে এনকারেজ করার জন্য ল্যান্ডার, তারপরে কাউন্টি বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম থাকে ওনাদেরকে হেল্প করার জন্য। সো ইন জেনারেল, এফএইচএ লোন, যেটা গভর্নমেন্ট ব্যাকড লোন, গভর্নমেন্ট লোন না কিন্তু গভর্নমেন্ট ব্যাকড লোন, এফএইচএ ফেডারেল হাউজিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটা ওভারসি করে। ওইটাতে মিনিমাম ডাউন পেমেন্ট হচ্ছে 3.5%। কনভেনশনাল লোন, যেটা হচ্ছে প্রাইভেট মার্কেটের লোন, minimum down payment 3%. Now, for first time home buyers, like I said, some lenders would give you 2% credit. There are some loan programs available যে ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারের জন্য 0% ডাউন পেমেন্ট। এগুলি আমরা তখন দেখতে শুরু করলাম গত বছরে, যখন ইন্টারেস্ট রেট হাই হয়ে গেল। Lender, they get creative, they have to make their money, they have to sell, so they were more creative on loans। ওইটা এখনো কন্টিনিউ হচ্ছে, এখনো পাওয়া যাচ্ছে 0% লোন, 1% লোন পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন কাউন্টি থেকে আবার ডাউন পেমেন্টের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট করে, ওগুলিও অ্যাক্সেস করা যায় ফার্স্ট টাইম হোম বায়ারের জন্য। সো টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন, ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস। If it's a second home you're buying, investment property you're buying, those are slightly higher. If you're buying first time, then you have a lot more option, even from 0%, 1% to 3%, 3.5%, even 5%. 0% ইন্টারেস্ট রেটও পসিবল। Yeah. 0% interest rate is possible for first-time home buyers. Again, another thing also to keep in mind, এই যে আমরা বলি যে 7% হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, 6.5% হয়ে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট, ইটস বিগেস্ট মিসকনসেপশন, বিগেস্ট মিথ হচ্ছে যে um, এটা সবার জন্য এক না। সো অনেকে মনে করে যে ও মার্কেট রেট 6%, 6.5% হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার ইন্টারেস্ট রেটটা হয়তো 6, এটা কিন্তু ঠিক না। এ- এ- এটা কোনো একজন একটা এন্টিটি থাকে না যে এটা সবার জন্য একটা রেট ফিক্স করে রাখে। It depends on the buyer. Every buyer is different. Every buyer situation is different. তোমার রেটটা নির্ভর করে তুমি কতটুকু, এই যে একটা প্রশ্ন করলা যে ইন্টারেস্ট রেটে আর ডাউন পেমেন্টের মধ্যে কি কোরিলেশন, তুমি যত বেশি ডাউন পেমেন্ট দিবা তোমার ইন্টারেস্ট রেট তত নিচে চলে আসবে। কারণ ল্যান্ডারের জন্য ওই লোনগুলি রিস্ক কম থাকে। So the higher the down payment, the lower your interest rate. And your interest rate also based on your income. তোমার ইনকামটা কতটুকু, তোমার ক্রেডিট স্কোরটা কতটুকু, তোমার যত ভালো ক্রেডিট স্কোর হবে তোমার ইন্টারেস্ট রেট তুমি তত ভালো পাবা। So there are a lot of different factors.
তারপর আবার এই যে 7.5% মার্কেটও আমার অনেকগুলি বায়ার ছিল যারা 6.5% পাইলো, 6.25 পাইলো। কিছু কিছু প্রোগ্রাম থাকে যেমন বাই ডাউন করে, কিছু ল্যান্ডারদেরকে কিছু এক্সট্রা টাকা দিলে ওইটা রেটটা ওরা নিচে নিচে করে দেয়, এটা রেট বাই ডাউন বলে। সো সো এই যে ইন্টারেস্ট রেট হাই দেখে যে ভয় পেয়ে যাওয়া, দ্যাটস দ্য বিগেস্ট মিস্টেক যে বায়াররা করে, যে ভয় পেয়ে গেলাম, এটা তো 6.5 হয়ে গেল, এটা তো নিচে, এর থেকে নিচে করা যায় ইন্টারেস্ট রেট। ও ওয়াও! আ আমরা অনেকেই দেখেছি যে অনেকে হচ্ছে অকশন থেকে বাড়ি কেনেন বা কিনতে চান। হ্যাঁ? সেক্ষেত্রে অকশনের বাড়িগুলো অনেক কম প্রাইসে হয়। মার্কেট প্রাইস এর চাইতে অনেক কম প্রাইসে হয়। সেক্ষেত্রে একজন রিয়েলটর কিভাবে সাহায্য করতে পারে বায়ারদেরকে? এবং অকশনের বাড়িগুলো কেন তুলনামূলক কম দাম হয়? ওকে, সো there are two question blend into one. প্রথম এক্সাক্টলি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে রিয়েলটার কি দরকার অকশনের বাড়ি কেনার জন্য? উম, আসলে দরকার নাই। বা রিয়েলটার একজন নর্মাল পাবলিক অকশনে গিয়ে বাড়ি কিনতে পারে, কিন্তু নর্মাল পাবলিকের কিন্তু আমাদের যেরকম নলেজ, রিয়েলিস্টিকলি যেটা বলা হয় যে আমাদের যে নলেজগুলি আছে, এটা আমাদের কাজ। সো আমাদের যে নলেজ আছে একদম নর্মাল পাবলিকের নলেজ থাকবে না। অকশন বাড়িগুলি কিনা কিন্তু একদম রিস্কি। এই জন্য রিস্কি, মোস্ট অফ দ্য টাইম অকশন বাড়িগুলি হচ্ছে দুই দুই বিভিন্ন ধরনের জন্য অকশন হয়। একটা হচ্ছে ফোর ক্লোজ প্রপার্টি হয়ে যায়। এখন চিন্তা করে দেখো, যেই লোকটা আহ, বাড়ির পয়সা দিতে পারছে না, মর্গেজ দিতে পারছে না, সে কি বাড়ি মেনটেন করতে পারবে? না, তার বাড়ি তার বাড়ি 6 মাস ধরে পড়ে আছে, 7 9 মাস, 1 বছর হয়ে গেল, লোন সে মর্গেজই দিতে পারতেছে না। সেই লোকটা কি মানে কোনো একটা পাইপ নষ্ট হয়ে গেল, এটা ফিক্স করতে পারবে? তার একটা ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা হয়ে গেল, এটা ফিক্স করা এই মুহূর্তে করতে হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু ভবিষ্যতে এটা অনেক বড় সমস্যা হইতে পারবে। সে কি এগুলি কেয়ার করবে? সে তো জানেই তার বাড়ি এমনি ব্যাংক নিয়ে যাচ্ছে। সো সো ওই ধরনের বাড়িতে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা থাকে, মোস্ট অফ দ্য টাইম। এগেন, ইটস নট ওয়ান সাইজ ফিটস অল, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই ধরনের বাড়িতে সমস্যা থাকে, ডিস্ট্রেস প্রপার্টি থাকে। সো ইউর টেকিং এ রিস্ক। স্পেশালি যারা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, অনেকে মনে করে, হ্যাঁ ওরে বাবা, এই তো 500,000-এ এত বড় একটা বাড়ি পেয়ে যাচ্ছি, অকশনে যে গিয়ে there are some other problem it's gonna happen. বাড়িতে হয়তো লিনও পড়ে আছে, তুমি তো জানো যে একটা বাড়ির পিছনে অনেক ধরনের লিন থাকে। আম, যারা যারা যে মর্গেজ দিতে পারছে না, সে হয়তো একজনকে দিয়ে একটা রুফ ঠিক করলো, ওই রুফারকে পয়সা দিল না, সে মেকানিক্স লিন রেখে দিল বাড়ির উপরে। এগুলি ও! কিন্তু, ইয়া, এখন ওরা কিন্তু যারা অকশনে করে এগুলি কিন্তু তোমাকে ওই আগে বলে দিবে না, তোমাকে জানাবে না। সো again, that to answer your question, realtor can help you with those work and say, hey, this this এরিয়াতে, এই এরিয়াতে বাড়িগুলি এই দামে বিক্রি হচ্ছে। আরেকটা কথা হচ্ছে, বাড়ির দামগুলি কিন্তু বিভিন্ন এলাকার উপরে নির্ভর করে। যেমন একটা বাড়ি আমি বুন্সবুরেতে দেখালাম আমার একজন ক্লায়েন্টকে, $500,000, লাইক Osherman builder, they build beautiful homes, $500,000. Shati, if you, I think you saw one of those pictures. জি, আমি দেখেছি। It, অনেক it's সুন্দর। লাইক it's beautiful. It's beautiful. But the problem is, same house, if you buy it in Potomac, it's you can't even touch it for 1.5 million. এক্সাক্টলি। So কোন এলাকাতে অকশন হচ্ছে, ওই এলাকার বাড়িগুলির দাম কি রকম হওয়া উচিত, জেনারেল পাবলিক তো এটা তেমন বুঝবে না। অনেকে আছে জ্ঞান বুদ্ধি মানুষেরা, এই এই ইয়েতে কাজ করতে পারে, তারা হয়তো বুঝতে পারবে, কিন্তু ইন জেনারেল যারা ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, তাদের তো এত নলেজ থাকবে না। সো রিয়েলটার্স ক্যান হেল্প উইথ দ্যাট। এক্সাক্টলি। এবং আপনি যেটা বললেন, কেন কম দাম হয় সেটা আমরা বুঝতে পারলাম। অকশন থেকে বাড়ি কেনার অসুবিধাগুলো আমরা বুঝতে পারলাম। সুবিধাটা কি? কেন মানুষ কিনছে? মানুষ কিনছে ওই যে দাম দেখে, মানুষ কিনছে যে এটা দাম অনেক কমে পাচ্ছি। এখন এমন না যে, আমি বলি না যে সব অকশনই অনেক ভালো ভালো খুব সুন্দর ভালো দামে পাওয়া যায়, বাট there are some risk attached to it. আরেকটা সুবিধা হচ্ছে,
তুমি বুঝতে পারবা যে কত দিনে বাড়িটা বিক্রি হচ্ছে। সেলারের জন্য এটা একটা বড় সুবিধা থাকে যে সে তাকে নেগোসিয়েশনের জন্য ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে হয় না। যারা কিনবে তাদের জন্য যে সুবিধা হচ্ছে ভালো একটা দামে পাওয়া যাচ্ছে। বাট রিপেয়ার কস্টটা তুমি যদি অ্যাড করে নাও, that adds another layer. But yeah, the prices, it's very attractive, some of those prices. অনেকে আছে রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করতে চায় এবং তারা প্রথমেই শুরু করে অপশন দিয়ে যে ঠিক আছে আমি একটা অপশন থেকে বাড়ি কিনে দেন এটাকে আমরা রিমডেলিং করে আমরা একটা সেল করবো। হুম, এই যে যারা নতুন, যারা এই কনসেপ্ট নিয়ে আগাতে চায়, আচ্ছা বিজনেস তো অনেক রিস্ক থাকবেই, হুম, তারপরে হচ্ছে আমরা এটা করতে চাই, হুম। তাদের জন্য আপনার কি সাজেশন থাকবে? So auction is not the only option. শুধু অকশনেই যে ভালো বাড়ি পাওয়া যাবে ফ্লিপ করার জন্য এটা কিন্তু না। আমাদের রিয়েলটরদের কিন্তু অনেক সময় অ্যাক্সেস থাকে, ক্লায়েন্ট থাকে যারা প্রি অকশন, যাদের আম, যাদের বাড়িগুলি অকশনে চলে যাবে ওই সময় তারা মনে করতেছে যে এটা অফ মার্কেট বিক্রি করে দিলাম, মার্কেটে দিলাম না। এরকম কিন্তু অনেক ধরনের ফ্লিপ মার্কেট যারা হোলসেল করে একটা ধরো বাল্টিমোর বা একটা কাউন্টিতে গিয়ে পুরা নেইবারহুডটাকে কিনে ফেলে, হোলসেল করে ওদের কাছ থেকে। ওদের রিয়েলটারদের ভালো সম্পর্ক থাকে হোলসেলারদের সাথে। তো ওইখান থেকেও অফ মার্কেট প্রপার্টি দিয়ে বাড়ি ভালো বাড়ি পাওয়া যায়। সো ফ্লিপ করার জন্য যে অকশনই হতে হবে এমন এমন কথা না। তারপর কিছু রিয়েল এস্টেট ওন প্রপার্টি যারা মার্কেটে আসে, রিয়েলটার যদি নেগোসিয়েশন করতে পারে যে এলাকাটা জানে এই এলাকার বাড়ির দাম এত হওয়া উচিত, ওই বাড়িটা পড়ে আছে 3 মাস মার্কেটে, ওইখানে নেগোসিয়েশন করে ভালো দামে, অনেক সময় অকশন থেকে ভালো দামে বাড়ি কেনা যায়, তখন তুমি ওটা ফ্লিপ করে তুমি ওটা প্রফিট করতে পারবে। এবং দেখে সেখানে কিন্তু রিস্কও কম থাকে, অপশনে যে একটা বিশাল বড় একটা রিস্ক থাকছে এই রিস্কটাও কিন্তু অনেকটা কমে আসে। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। আহ, আমরা আপনার কাছে এটাও জানতে চাই যে মুভ আপ বায়ারদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন? That's another good. I love that. একজন একটা যখন বাড়ি প্রথম কিনে, রাইট, প্রথম বাড়ি কিনে ইউজুয়ালি বেশিরভাগ দেখা যায় যে টাউন হাউস কিনতেছে, ইদার টাউন হাউস, অ্যান্ড দোজ আর গুড ডিসিশন, ইদার টাউন হাউস আর কন্ডো। কেনার পরে বিয়ে হয়ে গেল কারো, বাচ্চা যখন বাড়ি কিনলো একটা বাচ্চা ছিল, দুইটা হয়ে গেল, এখন তারা বড় হয়ে যাচ্ছে, তাদের বড় বাড়ির দরকার। তাদের জন্য নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে আমি উপদেশ দিব যে আপনার লাইফটা অ্যাসেস করুন, আপনার ফাইন্যান্সিয়ালটা অ্যাসেস করুন। প্রথমটা হচ্ছে নাম্বারস। এভরিথিং ইন লাইফ, আই ট্রুলি বিলিভ, আই লাভ ম্যাথ, আই 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 এভরিথিং ইজ ইন নাম্বারস। আপনি দেখুন কত বড় বাড়ি, বড় বাড়ি বললে তো একটা কারোর জন্য 6,000 স্কোয়ার ফুট তো বড় না, কারোর জন্য 3,000 স্কোয়ার ফুটও বড় না। আপনি যদি 1,500 স্কোয়ার ফুটে থাকেন, দেন ইউ হ্যাভ টু মুভ টু মেবি 1,500 থেকে 3,000 স্কোয়ার ফুটে যাওয়া। এখন কত, হাউ বিগ ইজ বিগ এনাফ ফর ইউ? দ্যাটস নাম্বার ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। সেকেন্ড থিং, ডু ইউ লাভ দিস নেইবারহুড? আপনি যেই নেইবারহুডে আপনি এখন আছেন, এই নেইবারহুডটা কি ভালো লাগে? এটাতে ভালো কি ওইলি দেখুন, এটাতে খারাপ কি, আপনি নেইবারহুড চেঞ্জ করবেন কিনা। অ্যানাদার থিং ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, যে এই বাড়িতে যেটা আপনি আছেন, পরের বাড়িটা কেনার জন্য এই বাড়িটা বিক্রি করতে হবে কিনা। দ্যাটস দ্য বিগেস্ট পিস অফ দ্য পাজল ইন মুভ আপ বায়ার্স। যেটা হচ্ছে এই বাড়িটা রাখবো না এটা বিক্রি করে দিব। In my opinion, okay, I'm a realtor. If you sell house, I make money. But then my advice to most of my first move up buyers, if you don't have to sell, যদি বাড়ি কেনার বিক্রি করার দরকার নাই, then don't sell. I always tell my young first time home buyers when they're buying this house, and I always tell them, look, this house that I'm buying for you, this is your retirement. You're buying it for $350,000. Think about 30 years from now. In general term, right, rule of thumb, in 30 years, এই জন্য যে মর্গেজ লোনগুলি হয় 30 years, 30 years, at least 2.75 times. Last 30 years যদি দেখো, আমরা তো 4 times 5 times হয়ে গেছে। যারা 30 years আগে যারা 200,000 দিয়ে বিক্রি করতে পারি, ওই বাড়ি তারা 800,000-এ বিক্রি করছে গত বছর।
So if you don't have to sell, যদি তোমার বাড়ি বিক্রি করতে একদম দরকার নাই, টাকা তুমি 7 বছর ধরে অনেক টাকা জমায় রাখছো, এটা বাড়ি বিক্রি, ওই বাড়ি বিক্রি করো না। এটা হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস। Keep that as your investment property, move up to next property. That's another, so that's a very important thing. And if you keep it, another mistake that many of us make, and it's not only us, Bengalis or Indian, it's everyone's goal is to save $10, right? If you save $10, you make $10. So most of the time দেখা যায় যে যারা ওই মুভ আপ করছে, ওই বাড়িটা রেখে দিল, তারপর তারাই নিজেই ল্যান্ডলর্ড হয়ে যাচ্ছে। That's another mistake. And I think we can talk about that in another show, doing renting and investment. But to answer your question, those are a few things that I would. There's other things, school system and other things, but number one would be, look at the numbers. এক্সাক্টলি। খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, যেটা নিয়ে আসলে সবাই খুব ওরিড হয়। বাড়ি কিনতে গিয়েও কিনছেন না, অনেক ভালো বাড়ি পাচ্ছে কিন্তু কিনছেন না, আবার অনেক পুরনো একটা বাড়ি কিনতে হচ্ছে তাদেরকে। স্কুল রেটিং, অনেকেই স্পেসিফিকলি যারা মানে যাদের হচ্ছে বাচ্চা অনেক ছোট থাকে বা তারা যারা হচ্ছে বেবি প্ল্যানিং করছে, তারা আসলে স্কুল রেটিংটার কথা চিন্তা করে মুভ হতে পারছেন না। যেখানে স্কুল রেটিং অনেক কম সেখানে হচ্ছে বাড়ির দাম অনেক কম, আবার যেখানে হচ্ছে স্কুল রেটিং অনেক বেশি সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি অনেক অনেক বেশি। Mhm. তাদের জন্য আপনি কি ধরনের পরামর্শ দিবেন? Okay, another great question. So school, আমাদের বাচ্চারাই হচ্ছে আমাদের জীবন, রাইট? তাদেরকে ভালো পড়াশোনা করানো, ভালো স্কুলে রাখা, এটা সব সব বাবা মাই চায়। এখন একটা কথা হচ্ছে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, রিয়েলটার্স যারা হচ্ছে, আমরা কিন্তু সেলস পিপল, রাইট? আমরা অ্যাডভাইজার না, আমরা হচ্ছে সেলসে। অ্যাডভাইস তো অবশ্যই করে, সবাই করতে হবে, কিন্তু ফেয়ার হাউজিং বলে একটা কথা আছে। তারপরে স্টিয়ারিং, তুমি লতে স্টিয়ারিং হচ্ছে যে একজন বায়ারকে এই এই এলাকাতে স্টিয়ার করে দেওয়া, ওই এলাকাতে স্টিয়ারিং করে দেওয়া, অনেকে স্কুল সিস্টেম ইউজ করে ওইভাবে করতে পারে। সো রিয়েলটার্স আর নট টু সে এই স্কুলটা ভালো, এখানে আপনি যান, এই স্কুলটা খারাপ, এখানে আপনি যায়েন না। এটা রিয়েলটার, ইটস আনএথিক্যাল, ইটস কনসিডার, ইটস এগেনস্ট ফেয়ার হাউজিং। সো এটা এথিক্যাল না। আমরা করতে পারবো, যেটা আমি অ্যাডভাইস দেই, আমি আপনারা অনলাইনে গিয়ে স্কুলটা রেটিংটা চেক করুন। অনেক সময় আমরা তো প্রাইভেট, আমি জানি না তুমি কিভাবে, আমি প্রাইভেট স্কুলে পড়া মানুষ। um, even in private school, they create, it's all comes from family. ফ্যামিলি বাচ্চাদেরকে কিভাবে বড় করলো, কিভাবে শিক্ষা দিল, কতটুকু বাচ্চাদের সাথে এঙ্গেজ থাকে, সবকিছু তো স্কুলের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত না, তাই না? সো সো চেক দ্য রেটিংস এন্ড দেখো ওই রেটিংসে কিভাবে হয়। অন্যান্য অন্যান্য প্যারেন্টসরাই ওগুলি রেটিং দেয়, রাইট? বিভিন্ন ধরনের রেটিং সিস্টেম থাকে। দেখো প্যারেন্টসরা কি বলে, ওগুলি রেটিং, কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে চেক করা যায় যে প্যারেন্টসরা কি বলে। এখন একটা স্কুলের রেটিং 7 হলো, রাইট? ওইটাতে কিন্তু তোমার বাচ্চার কি ধরনের চাহিদা, রাইট? এটা যদি স্পেশাল এডের বাচ্চা হয়, যে পঙ্গু বা বা বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড। এক্স্যাক্টলি, ইমোশনাল চ্যালেঞ্জ, ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ, অনেক সময় ওই যে রেটিং 7 দেখে ওই স্কুলটাকে একদম আম, ফেলে দেওয়া হলো, এটাও কিন্তু ভালো না। যেটা আমার অ্যাডভাইস থাকবে, তুমি যাও স্কুলের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলো, স্কুলদের স্টাফদের সাথে কথা বলা, কারণ তোমার বাচ্চা তো ওখানেই যদি একটা ভালো বাড়ি খুঁজে পেলা, রেটিংটা একদম একটু শেকি মনে হচ্ছে, এগেন দিস ইজ মাই পার্সোনাল অ্যাডভাইস, আমি এটা সবার অত একমত হবে না, এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অ্যাডভাইস। স্কুলে যাও, স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলো, আমার বাচ্চার এই হিয়ারিং এর সমস্যা, তুমি তোমার স্কুলে এই বাচ্চাদের এইটার জন্য কি করতে পারবা, বা আমার বাচ্চা হাঁটতে একটু সমস্যা, তোমাদের অ্যাক্সেসিবল কি ধরনের আছে। বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন করো, ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে কথা বলো, কারণ ওরাই কিন্তু তোমাদেরকে হেল্প করতে পারবে। সো আই থিঙ্ক গোয়িং টু স্কুল, টকিং টু প্রিন্সিপাল, টকিং টু ফ্যাকাল্টি, that might actually be beneficial, and I've seen that being beneficial to many. So not always focusing on one numbers, what rating might not be the best thing for the child. It's about what the child's need
is. এক্সাক্টলি। এবার যদি জিজ্ঞাসা করি, আমরা গত বছর দেখেছি যে সিঙ্গেল হাউস এবং টাউন হাউসের দামের পার্থক্যটা খুব বেশি কিন্তু ছিল না। হয়তোবা আমরা যেটা চিন্তা করি যে ফার্স্ট টাইম বায়াররা যে ঠিক আছে, সিঙ্গেল হাউসটা অনেক 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 এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে, আমি হয়তোবা টাউন হাউসে মুভ করি বা আমি একটা কন্ডো নেই। কিন্তু যদি সিঙ্গেল হাউস এবং টাউন হাউসের প্রাইস আমরা চিন্তা করি, খুব বেশি ডিফারেন্স না। সেটা কেন হয়? মানে আমরা যদি স্কয়ার ফিটও চিন্তা করি, স্কয়ার ফিটে অনেক পার্থক্য, কিন্তু প্রাইস ডিফারেন্স একদমই খুব কাছাকাছি। কেন হয় এটা? Okay, so that's another could be slightly misconception. If you look at one area, like one specific neighborhood, one specific area, one specific city, you would always see a price difference. Almost always see. If you're যদি অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পেয়ার করো, um, that's comparing apple to apple and apple to oranges, it's a different thing. যদি অ্যাপল টু অ্যাপল কম্পেয়ার করো, কোন কোন বছরে বাড়িটা বানানো হলো, বাড়িটার কন্ডিশনটা কি, বাড়িটার কতটা বেডরুম, কতটা বাথরুম, ওইগুলি যদি কম্পেয়ার করে দেখো, সিঙ্গল ফ্যামিলি will always in most cases be more, again condition নির্ভর করে, it will always be more expensive. But if you're a first time home buyer, should you buy a single family home or townhouse? That's a completely different question. But you will, if you look at the one specific area, you will always see a price difference. আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা একদমই অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আহ, যারা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং যারা নতুন বায়ার বা যারা আসলে বাড়ি কিনতে চায়, আপনার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমটা যদি আমাদের দর্শকদের বলে দিতেন। থ্যাংক ইউ সাথী, থ্যাংক ইউ এগেন ফর ইনভাইটিং মি। যোগাযোগের সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আমাকে ডিরেক্ট আমার সেলফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে একটা কল করতে পারবেন, টেক্সট করতে পারবেন 443-824-1764. One thing that I always ask my potential clients and friends, আমাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করে নিন। আমার লাইফটা একটা জার্নি আমি মনে করি, রিলসটা হচ্ছে আমার প্যাশন। এখানে আমি অনেক কিছু আমার পার্সোনাল লাইফটা আমি শেয়ার করি, অনেকে খুব পছন্দ করে। সো আমাকে নিক রোহান রিয়েলটর বা নিক রোহান ফেসবুকে আমাকে অ্যাড করেন, ইনস্টাগ্রামে অ্যাড করেন, আমাকে টিকটকে পাবেন। Those platform I love communicating. I always comment back and communicate. So that's another way আমাকে কানেক্ট করা যায় আমার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদেরকে এত সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আমরা অবশ্যই আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে আমরা আরো ইলাবোরেটলি ডিসকাস করব, আরো অন্যান্য টপিকস নিয়ে, রিয়েল এস্টেট রিলেটেড। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।